اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ ہم کورس 1 کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کے اندر سبق نمبر 13 لیسن پہ پہنچ گئے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے 20 لیسن، تو کافی حد تک ہم نے اپنا سفر کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں، منزل کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں اپنے ہوم ورک، تو اپنے ورک بک پہ توجہ دیجیے، جو کسی کے ہوم ورک رہ گئے تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں۔ اس سبق میں ہم سورہ ناس، پچھلے میں نے موعظتین کی بات کی تھی، سورہ فرق پڑھ رہے تھے کل، آج سورہ ناس پڑھیں گے۔ اور گرامر کے اندر ہم مدارے پڑھ رہے ہیں، مدارے۔ کل تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا تھا، آج مزید انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے ریویژن میں بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آج کے اس سبق میں ہم صرف 12 نئے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ 12 الفاظ 473 بار قرآن پاک کے اندر آئے۔ آج کے انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد سبق نمبر 13 جب ہم پڑھ لیں گے تو 156 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ ہم نے کتنے سیکھنے ہیں؟ 232 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ اور یہ 232 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ 41,111 بار۔ آج دیکھیں ہم 32,111 سیکھ جائیں گے تو باقی پیچھے کتنے رہ جائیں گے؟ بتائے گا کوئی؟ 9,000 الفاظ رہ جائیں گے نا؟ ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹ 9,000 الفاظ رہ جائیں گے۔ 7 اس کے اندر لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم گریجولی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں، بہترین کلاس کے اندر ہم موجود ہیں۔ جی، سورہ ناس۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جی، اب ہم اس کا تھوڑا سا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی آج ہم پریکٹس بھی کریں گے، بلکہ آپ لوگ ہی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کتنے ٹکڑے ہیں۔ تو تھوڑی سی اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ جی، پہلے اس کا کر لیتے ہیں۔ جی، کل کیا ہے؟ یہ کل اسم فعل عرب میں سے اسم کون کہہ رہا ہے؟ اسم ہے سسٹر، کون؟ حرف اب باقی رہ گیا فعل، اب کوئی کہہ دے فعل ہے۔ کل امر ہے سر جی، فعل امر ہے، فعل صرف امر آپ نہیں، آپ نے صرف میں نے پوچھا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ امر ہم نے کیونکہ پڑھا ہی نہیں، ہم ذکر ہی نہیں کریں گے۔ امر ہے، فعل ہے، فعل ہم ماضی کی بات کر سکتے ہیں، مضارع کی کر سکتے ہیں۔ فعل ہے۔ یہ فعل ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ کس لیول کا فعل ہے؟ یہ جو سسٹر بتا رہی ہے امر ہے، انشاءاللہ آگے جا کے امر بھی دیکھیں گے، لیکن یہ نیکسٹ لیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤزو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فیل ہے سر جی۔ فعل ہے، اس کو اب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کون سا فعل ہے یہ؟ یہ فیل مضارع، مضارع کا۔ جب اب یہاں پہ اشارہ کرتے ہیں نا، یہ ہے آؤزو۔ جب آپ مضارع کریں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ دو، ایک ہی
अच्छा बे रब दो है दो टुकड़े हैं कि बी टुकड़ा है, एक रब है। जी। अच्छा चलें, बी क्या है इसमें से? बी की अगर हम बात करें, बी हर्फ है, हर्फ है, और रब रब इसम। जिस्म। आगे आ रहा है जी अल-नास। अब इसके साथ तो अल लगा हुआ है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है आपको सोचने की, ये इसम। सीधा इसम है। ठीक है, अल लग जाए तो इसम है। और याद रखिएगा अल लगा हो तो एंड के ऊपर क्या होगी, या एक पेश आएगी, या एक जबर आएगी, या एक जेर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा जी। क्लियर हो गया अब इसको कि हम इसको पहचान गए हैं, ये वाला फेल है, ये वाला फेल है। बी इसके अंदर हरफ है, ये दोनों बाकी क्या है, इसम है। क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं। कुल कह दीजिए, हुक्म दिया जा रहा है ना, कह दीजिए। आउजू मैं पनाह में आता हूँ, ये इसका मुदारे का सीखा है, ये वाला जब हम कहते हैं ना आउजू, ये वाला मुदारे है। मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा। ये देखिए दो टुकड़े, बी का मतलब है की, रब रब की। नास क्या है जी, लोगों के। अब रब की थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, जिस्म के जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला है वो क्या है, रब है। ठीक है, नास इंसान, नास लोग भी होते हैं। चले अब इसकी असबाब को देखते हैं। पहले आप अपने आप को क्या करेंगे, गैर महसूस कीजिए फितरों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाद शरपसंद इंसानों में, हासदों में और वायरसेस में। फिर उस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक आपकी हिफाजत की दरखास्त करे कि आज भी वो आपकी हिफाजत कर रहा है। लोगों का रब 800 करोड़ लोगों का रब है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, बल्कि क्यामत तक वो सबका रब। बोलने की आवाज ना है। जी जी, सबका ख्याल रखने वाला, हर एक के जिस्म के जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला, वो रब है। ठीक है, तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। कुल कह दीजिए, आउजू मैं पनाह में आता हूं, बे रब रब की, नास लोगों के रब की। अल्लीम की स्लाइड आ चुकी है, आपने सिखाना है, तो अभी तक एक हैंड रेज भी नहीं हुआ। जी सिस्टर नरगिस पढ़िए आप। कुल कह दीजिए, आऊज़ भी मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। जी ब्रदर इस्माइल नवाज। कुल कह दीजिए, चलें ब्रदर, आपकी आवाज नहीं आई जी। नुज़रत यास्मीन आप कर दीजिए, सिस्टर नुज़रत कुल यास्मीन। कुल कह दीजिए, आऊजू मैं पनाह में आता हूँ बे रब्बी रब की, अन्नास लोगों को। जज़ाकल्लाह। चलें जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी लोग जिन्होंने रिवाइज नहीं किया। रब्बिन नास की अजमत को महसूस करने में एहसास होता है कि वो अल्लाह एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। क्या जी इस जमीन में तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है, तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है, तमाम फरिश्तों का रब है। चलिए सी के अलावा बाकी सारे जी बिल्कुल सिस्टरों। चलें आगे बढ़ते हैं जी। मालिक इन्नास, इलाह इन्नास। मालिक, मालिक क्या होता है जी, बादशाह। नास लोगों का, इलाह इन्नास लोगों का माबूद क्या जी। अब बताएंगे आप मालिक क्या है जी, इसम फेल अरब में से। मालिक इसम, इसम, नास, नास भी इसम है। इसम। इलाह इलाह भी इसम। इसम है जी। जी। और नास, नास भी इसम है। इसम। अब ये देखें जी मालिक, इसके डिफरेंट आपको नजर आएंगे। मालिक बादशाह, एक होता है मल्क यानी कि मलाइकातुन फरिश्ते, एक होता है मालिक जो किसका मलकी है, मालिक होना है। एक मिल्क होता है, उसका होता है मलकी। ठीक है,
ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے جی، ٹھیک ہے. ملائکہ یہ گول تاج جو ہے یہ منس کی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. ناس کیا جی؟ انسان، یہ ناس لوگ. الہ بل آریاتن معبود. ٹھیک ہے. ناس لوگوں کا معبود. اس کو تصور دیکھتے ہیں اس بات. رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے نا. تصور کہ سچا بادشاہ وہی جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. سچا معبود بھی وہی، مصیبت وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا انکار کریں. مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ تصور احساس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. مالک الناس، مالک بادشاہ کی، ناس لوگوں کو، الہ معبود، ناس لوگوں کا، لوگوں کے معبود کی. جی میری بہن غلام عائشہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالکی بادشاہ کی، الناسی لوگوں کے، الہی لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. جی بردر اسماعیل نواز کریں گے آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہی معبود کی، الناس لوگوں کے. جزاک اللہ. جی مسز ندیم کیجیے آپ بھی. مسز ندیم آپ کی آواز نہیں آ رہی میری بہن. چلیں سسٹر نصرت یاسمین آپ کیجیے انمیوٹ کر کے. مالکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہی معبود کی، الناس لوگوں کے، لوگوں چلیں کے معبود کی. ٹھیک ہو گیا. سسٹر شانا اگلا آپ سے کرواتے ہیں. آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. جی مومنہ بی، سسٹر نصرت ٹھیک ہے. سسٹر سہلا ٹھیک ہو گیا جی. شمائلہ لطیف ٹھیک ہے. ایک ہی ہے جی. چل لح کی جمع کیا ہوگی؟ آلیاتن. جی اللہ مالک الناس ہے، اس کے لیے ایک سے زائد جواب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سوال بدل چکا ہے. جی سسٹر رزمہ ریاض آئی ہیں جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بی اور ڈی ہے جی. چلیں ٹھیک ہے. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، من سے، شر، شر سے، الوسواس، یہ الوسواس کیا ہے جی؟ اس میں ال لگا ہوا ہے. الخناس ال لگا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس پیچھے ہٹ جانے کے. خناس کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. کون ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. من، شیطان. ہاں جی، من سے شر، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا سے. شر کیا ہوتی ہے؟ برائی. شر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو جیسے بعض گناہ، یہ سارے کیا نہیں شر ہے. ٹھیک ہے.
अलवसवास बार बार वसवसा डालने वाला। असल वसवास क्या होता है? इसी तरह हम करेंगे वसवसादम, बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाल दी जाए कि महसूस भी ना हो। ठीक है। खन्नास क्या जी? जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला। ठीक है। वो आपके दिल में वसवसा डालेगा, पीछे हो जाएगा, छुप जाएगा, हट जाएगा, फिर जब वो देखेगा फिर दोबारा आ जाएगा। जी। शैतान हमेशा इन दो हालतों में होता है, एक वसवास, एक खन्नास। जब आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो वसवसा डालेगा, जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो पीछे हट जाएगा, फिर जब आप थोड़ा सा आगे पीछे होंगे फिर वो क्या करेगा? आप पे हमला करेगा। ठीक है। शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से पनाह मांगिए। अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस कीजिए कि इससे शैतान का जी खन्नास हो जाता है, पीछे हट जाता है। तो ये लिंक की स्लाइड है जी, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। मिन शर्रि, शर से, अलवसवसा, अलवसवास वसवसा डालने वाले के, खन्नास पीछे हट जाने वाले के। जी सिस्टर खालिदा मंजूर। जी। मिन शर्री, शर से, अल वसवास, वसवसा डालने वाले के, अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के। ठीक हो गया जी। जी सिस्टर आबिदा। शर से वसवसा डालने वाले, अल खन्नास हट जाने वाले। ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। हम जरा चैट बॉक्स में आप लोगों ने निकला है, शैतान खन्नास है इसलिए वो भाग जाता है जब क्या करे कोई, हम सिस्टर रोजमा रियाज, सिस्टर सैला, सिस्टर शमेला, मोमिना, बिल्कुल ठीक है जी। बस वास का मीनिंग क्या है जी? वसवसा डालने वाला। चलें हम आप बस चैट बॉक्स में रुके। आ गया जी अल्लाजी। जो अल्लाजी की वैसे हमने जमा में मेरे ख्याल पड़ी हुई है। ठीक है। अल्लाजीन, यू वसविसु, जो वसवसा डालता है। वसवास क्या होता है जी? वसवसा डालने वाला। यू वसवास क्या होता है? वसवसा। फी सुदूर, फी क्या जी? हरफ है। सुदूर समय, दिलों में। अन्नास, लोगों के। सुदूर की जमा क्या जी? सदर की जमा क्या? सुदूर, सीनों में, दिलों में। खन्नास, इंसान और नास कुरान में तकरीबन 312, यानी कि तकरीबन हर 2 सफात पर एक बार। जी। शैतान क्या करता है जी? शैतान आपके दिल में वसवसा डालता है। सबसे फर्स्ट काम उसका ये है। फिर वसवसा फिर आपकी नीयत को खराब कर देता है वो। तो जब नीयत खराब होती है फिर आप अमल करते हैं वो गलत काम के लिए। फिर बार बार करने से आदत, आदत फिर अंजाम तक ले जाती है। फिर क्या हो जाता है? ये बंदा क्या है जी? शैतान का एजेंट बन जाता है। ऐसा करने से वो क्या होता है? शैतान का एजेंट बन जाता है। बहरहाल ये एक सर्कल है, वसवसा डालना, नीयत, फिर अमल, फिर ये करना, बार बार करना। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। इस बात के शैतान कोशिश करता है कि सीने में वसवसा डालेगा आपके। सीना, दिल का आंगन, चोर शैतान का हमला आंगन सीने से शुरू होता है। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान क्या होता है? तो पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जिद में आकर गुनाह करता है और इसका दिल स्याह होने लगता है। शिफाउन लिमा फी सुदूर। ठीक है। ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, सूरह यूनुस में है। शफा है उसके लिए, मोमिनों के लिए। बीमारियां हैं मसलन जहालत, शक, नफाक, पूरी ख्वाहिशात, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी और दूसरों से जलना वगैरह। ये अगर आप सूरह यूनुस पढ़ें इसकी 57 आयत तो उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा इसके। जी। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाह जी जो यू वसविसु, वसवसा डालता है, फी सुदूर, दिलों में, नास, लोगों के।
جی سسٹر مسز ندیم آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، آپ انمیوٹ ہیں تو پڑھ لیجیے میری بہن ہیں بھائی ہیں جو بھی ہیں بچی ہیں. اب دیکھیں آپ میوٹ کر جاتی ہیں، میرا خیال ہے آپ کے ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، کھیل رہی ہیں خیال ہے. پڑھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی مسز ندیم. چلیں بردر اسماعیل آپ پڑھیں. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. چلیں جی سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی پڑھیے. الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. جی سسٹر شمائلہ لطیف آپ بھی پڑھ لیجیے. الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدوری دلوں میں ناس لوگوں کے. ٹھیک ہے چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھ لیجیے گا جی. فی صدورہم. ماشاءاللہ جی ہماری یہ بہن ہے سسٹر روزمہ ریاض بڑی سپیڈ سے جواب دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں اب آگے بڑھتے ہیں جی. من الجنت والناس. من تو بتائے گا من کیا ہے اس سمے فعل حرف میں سے؟ جی من حرف ہے. حرف ہے. الجنت اسم کیا یہ الجنہ اسم میں اسم ہے. سوری جی ٹھیک ہے واو اسم میں اچھا چلیں اب یہ آگے واو کیا ہے؟ واو یہ والا حرف کیا یہ حرف آگے الناس اسم اسم. چلیں جی اب کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کل کوئی سسٹرز کہہ رہی تھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. سسٹر ساری سمجھ آ گئی نا آج تو؟ جی سر الحمدللہ میں کہہ رہی تھی وہ تھوڑا مشکل ہوئی تھی اسم فعل میں تو اچھا الحمدللہ. ہے چلیں کوئی نہیں. مین کا مطلب جس سے الجنہ جنوں سے نا. ٹھیک ہے جی. یہ جنوں کا گھر اگر نہیں دیکھا تو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں، غیر محفوظ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، تو وہاں پہ جن کیا جی اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. درختوں پہ مطلب گندی جگہ پہ بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں، نمازی پرہیزی بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں سے. چلیں جی ناس قرآن کی آخری آیت، قرآن کا آخری وہ ہے جی سورہ ہے. چاہے آپ کو کتنا علم ہو، آپ مائکس میوٹ کر لیجیے کہ پھر آپ کی آواز آتی ہے. چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا. کب تک؟ اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. جب آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے سامنے نہیں آئے گا تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو صرف اور صرف اس کا ایک علاج اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے، اس کے ذکر کے ذریعے. ٹھیک ہے جب آپ ذکر کریں گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم ہماری زبان کو ذکر سے تر رکھے. ٹھیک ہے آگے چلیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے پڑھ دیکھیں گے بھی. ذکر آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آ رہی ہو. بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہیں، بہت آہستہ بھی نہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے. جی تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ ایک بدتر سے بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی آپ کو کوشش کرتا ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست، ہر وہ شخص یا وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہوتی ہے. وہ ناس، وہ جنوں کی بات ہوگی، اب ناس کی ہو رہی ہے. میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جائیں.
ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ کبھی پکوان تو کبھی فیشن کے شو، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. وہ آپ کے دل کے اندر یہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈال رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہماری یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. الگ الگ انداز سے وہ شکوک ڈالیں گے. ذرا کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ رکھیں بچے، پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا بندہ. اب تھوڑا سا دیکھیے ناس، سورہ ناس اور سورہ فلق. فلق میں ہم نے بات کی تھی برب الفلق، ٹھیک ہے، ایک بات ہوئی تھی. اور ہم نے ناس میں کہا برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور یہاں پہ قل اعوذ فلق کے اندر ہم نے کہا تھا غاسق، نفسات اور حاسد، یہ شرور ہیں، شر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر خناس، من شر الوسواس الخناس، شیطان جو ہٹ جاتا ہے. یعنی جو اس ایک صرف 3 شرور کا ذکر، ان کا نقصان اکثر دنیا میں ہی ہوتا ہے. اور ناس کے اندر 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ایک شر کا ذکر ہے، نقصان آخرت کا نقصان ہے. اس کو تھوڑا سمجھیے، دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سلائیڈ. اس میں ہم نے کہا برب الفلق، تعریف ایک فلک کی. اور ہم نے ناس میں کہا جی برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، 3 اس کے اندر تعریف ہے. فلک کے اندر 3 شرور کا ذکر ہے، غاسق، نفسات اور حاسد. ناس میں خناس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ ایک سے 3 خاص شرور کا ذکر، ان کا نقصان کہاں پہ ہوگا آپ کو؟ دنیا میں. اور اس میں 3 صفتیں ہیں، ایک شر کا نقصان اس کا کہاں پہ ہوگا؟ آخرت میں. تو سورہ ناس کو بھی زندگی میں لائیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. یہ کل ہم نے ذکر کیا تھا اس کا، کہ سونے سے پہلے ہر نماز کے بعد تینوں کل سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، اور ان کو موعظتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور ناس، ان کو ہر نماز کے بعد ایک بار، فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھیے، اور سوتے وقت بھی پڑھ کر اپنے پہ دم کیجئے، اپنے بھوک مار لیجیے، تو انشاءاللہ آپ ہر چیز سے بچیں گے. اب یہاں پہ ایک حدیث کا ریفرنس لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسے آیات نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. چلیں جی، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. من سے الجنت، جنوں سے، والناس اور انسانوں سے. جی سسٹر نرگس آپ پڑھ دیجئے. من الجنات سے جنوں میں، والناس اور انسانوں میں. جی بردر اسماعیل. من سے الجنت، جنوں میں، والناس اور انسانوں میں سے. جی سسٹر عابدہ. من جنات والناس، من سے جنات، جنوں، والناس انسانوں میں اور چلیں انسانوں میں. ٹھیک ہے، باقی لوگ من الجنت ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. ماشاءاللہ سسٹر روزما، سسٹر نرگس نے غلط کیا. جی سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ ABC لکھ دیں یا 1 2 3 4 لکھ دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو سورہ ناس کو زندگی میں لائیے. جی کیا میں سورہ ناس اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اپنا ہم نے احتساب کرنے میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں اور کیوں پھنستا ہوں؟
बुरी सोबत की वजह से, बुरी चीज़ों से, जैसे टीवी, इंटरनेट वगैरह, और इल्म की कमी की वजह से। फिर हम अपना प्लान करेंगे अच्छे दोस्तों के साथ रहने का, ख़राब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हम हटाएंगे। फिर हम तबलीग करेंगे, लोगों को बताएंगे इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी कि चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें ठीक हैं। तो ब्रेक ब्रेक तो बस ऐसे ही आगे चलते हैं। ठीक है, यकीन आपसे वीडियो देख रहे होंगे। ग्रामर, ग्रामर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ जी फेल को। फेल माजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फेल मुदारे का दूसरा सेट करने जा रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा सेट के ऊपर भी तवज्जो देनी है। ठीक है, सेट पे तवज्जो देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा सेट क्या है, औजान क्या है, ये सारी चीजें फिर आगे जाके आपके लिए काम है। तो टीपीआई क्या जी? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी ब्रदर इस्माइल नवाज, एक दफा आप भी पढ़ दीजिए। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। चलिए, जजाकल्ला जी। अल्फाज कलमे की अब बात करते हैं। जिसम फेल हरफ, इसम क्या जी? किसी का नाम, किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। फेल जिसमें से में जिससे काम के करने को ना पता चलता है, इसमें जमाना ही पा जाता है। हरफ क्या? जो दो इसमों को, दो फेलों को या इसमों फेलों को आपस में मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इना वगैरह। हम पढ़ रहे हैं फेल। फेल क्या है जी? अक्सर तीन हरूफ से आपको मिलेंगे, ये तो मैं काफी दफा जिक्र करूँ। फा, नैम, फतह, नसरा, दरबा। फिर फेल की तीन किस्में। फेल मादी, जो हो गया, जो काम कंप्लीट हो चुका है, गुजर चुका है। फेल मुदारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा या होगा। फेल अमर, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हुक्म देना या गुजारिश करना, ऑर्डर करना या रिक्वेस्ट करना। जी, आयदा का लेते हैं जी हम। ये तकरीबन 9,000 बार फेल माजी है उसमें, और मुदारे भी। फेल माजी के एंड में तब्दीली है, मुदारे के शुरू में तब्दीली है। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन कर दीजिएगा यफ़अलु। चलो दोनों कर दें टेबल। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, यफ़अलु। जज़ाकल्लाह। ये आउज़ु जो है ना, आउज़ु, ये अफ़अलु है। आउज़ु, अफ़अलु मैं करता हूँ या मैं अपना में आता हूँ। अफ़अलु, जी, अफ़अलु। पिछले इसबाक से थोड़े से सवाल आते हैं, हम जल्दी से गुजारते हैं जी इनको भी। फ़अलता हाज़ा, आपने क्या जी क्या मीनिंग्स होगा? बिल्कुल ठीक है जी। ए, मा खलकता, माजी का सीगा है, आपने पैदा नहीं किया। खलकता, तू अपनी तरफ आ जाएगा। जी, ज़करता रब्बका, बिल्कुल ठीक है जी। आज का सबक, आज के सबक में हम सेकंड सेट करने जा रहे हैं। देखें जी, सेट की बात हो रही है, अब सेट की बात चलेगी। नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। नसरा, उसने मदद की। खलका, उसने पैदा किया। ज़करा, उसने याद किया। अबदा, उसने इबादत की। हमने माजी किया हुआ, अब हम इससे क्या करने जा रहे हैं? मुदारे बनाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, कल हमने कहा था फतहा से क्या बना था? यफ्ताहू। फतह, यफ्ताहू। आज हम कह रहे हैं नसरा, यनसुरु। आज हम क्या कह रहे हैं? यनसुरु। जरा गौर कीजिएगा, दोनों में डिफरेंट, बल्कि कोई बता दे तो अच्छी बात है। इसके ऊपर जबर, जबर, जबर। नसरा पे जबर, 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 इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट मुदारे के अंदर फर्क है। इसलिए इसको हमने सेट वन का है, ये सेट टू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी? या मुदारे की निशानी है, ये मैं आपको बता दूं। या क्या है जी? मुदारे की निशानी, और या के ऊपर जबर ही आएगी सारे सेटों में। यहाँ पे भी जबर होगी, यहाँ पे भी होगी। अगला साकिन होता है। ठीक है, यफ्ताहु, यहाँ पे ये ता और यहाँ पे ये पेश, ये फर्क आया हुआ है। फतहा, यफ्ताहु, नसरा, यनसुरु। हम यनसुरु, यनसरु नहीं कह सकते, इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इस तरह यफ्तुहु नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। इसके ऊपर मैं अगर जबर की बजाय पेश लगाऊं तो क्या बनेगा? यफ्तुहु, ये सही नहीं है। अगर इसके ऊपर मैं जबर लगाऊं तो क्या बनेगा? यनसरु, ये बनता है यनसुरु।
यफ्ता, इसलिए इसको एक अलग से सेट बना दिया गया, एक अलग से सांचा बना दिया गया कि इस तरह के आने वाले से क्या बनेगा, यनसुरू बनेगा। इस तरह के आने वाले से क्या बनेगा, यनसुरू बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये है जी, ये पेश आ गई। इन दोनों में ये डिफरेंट है, ये मत चेंज है इसके अंदर। फतहा, यफ्ताहु, नसरा, यनसुरू, आज जो भी हम पढ़ेंगे सारे पढ़ेंगे यनसुरू की तरह। अब चलें, ये देखें, नसरा से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यनसुरू वो मदद करता है, ये करेगा। यनसुरू ना वो सब मदद करते हैं, ये करेंगे। तनसुरू आप मदद करते हैं, ये करेंगे। अनसुरू मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा। तनसुरून आप सब मदद करते हैं, करेंगे। ननसुरू हम सब मदद करते हैं या करेंगे। 2-3 लोगों से इंशाल्लाह करवाएंगे तो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे जी शुरू से। सिस्टर नरगिस कौसर, पढ़िए मेरी बहन। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे। अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे। नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। मैंने कहा था माजी के ये चेस्ट लेवल पे होते हैं, जो मदारे के इसकी लेवल जो है ना, ये हेड वाला हो जाता है, और इसमें साउंड आपकी लाउड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि ब्रदर इस्माइल से करवाते हैं, जरा ऊंचा पढ़ेंगे जरा। यंसुरू वो मदद करता है, वो करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, वो करेंगे। अंसुरू आप मदद करना, आप सब मदद करते हैं, सब मदद। चलें, ठीक होगा जी। सिस्टर गुलाम आयशा आप भी कर दीजिए, ब्रदर इस्माइल की आवाज कट रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसुरू वो मदद करता है, करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, करेंगे। तंसुरू आप सब मदद करते हैं, करेंगे। अंसुरू मैं मदद करता हूँ, करूंगा। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, करेंगे। नंसुरू हम सब मदद करते हैं, करेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, ईमानदारी से बताएं, इशारे किया आपने? जी चलें, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सवाल जवाब होंगे। आपको पता है कि यनसुरू का जवाब यनसुरू में, यनसुरूना का जवाब यनसुरू में। जब आप तनसुरू कहते हैं तो फिर अनसुरू का में आ जाता है। तनसुरूना जमा का सीगा, तो ननसुरू में इसका जमा का सीगा होगा जी। सिस्टर खालिदा परवीन सवाल करेंगी और सिस्टर नुज़रत यास्मीन जवाब दे देंगी। हल यंसुरू, नाम यंसुरू, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरू, नाम अंसुरू, हल तंसुरूना, नाम नंसुरू। ठीक हो गया जी। सिस्टर शहाना, अब आपको पता है ना जायदुन और जायदन में क्या फर्क है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है जी। सिस्टर शहाना जवाब देंगी और सिस्टर नरगिस सवाल करेंगी। हल यंसुरु जैदन। नाम यंसुरु जैदन। हल यंसुरूना जैदन। नाम यंसुरूना जैदन। हल तंसुरु जैदन। नाम अंसुरु जैदन। हल तंसुरूना जैदन। नाम नंसुरु जैदन। चले, जज़ाकल्लाह जी। साथ ही ना म्यूट कर लिया करें, जब बच्चों की आवाजें आ रही होती तो साथ ही म्यूट कर लिया करें। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ये चला आगे आते हैं, देखते हैं जरा क्विकली, जरा इसको चैट बॉक्स में जवाब दे दें ताकि हम अगले टेबल भी आसानी से कर सकें। तंसुरू आप मदद करते हैं, आप सब मदद करेंगे। ठीक है जी। अल तंसुरूना जवाब क्या होगा? ठीक है, चलें जी।
अब हमने कहा था, देखें, फतह यफ्तह नसरा यंसुरु, अब हम करने जा रहे हैं खलाका से यखलुकु, इसके ऊपर भी यहाँ पे पेश आ रही है। यखलुकु वो पैदा करता है, ये करेगा। यखलुकु ना वो सब पैदा करते हैं, करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं, करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करते हैं, करूंगा। तखलुकु ना आप सब पैदा करते हैं, करेंगे। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, या करेंगे। ये देखिए जी, ये क्या है जी, वाहिद है। जब वाहिद जमा की बात होती है, ये जमा है, ये इसका जमा है। तखलुकु वाहिद है, इसका जमा क्या है, ये है तखलुकूना। आप पैदा करते हैं, आप सब पैदा। अखलुकु वाहिद है, इसकी जमा क्या है, नखलुकु। मैं पैदा करता हूँ या हम पैदा करते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, जमा है, ये इसकी जमा है। और यहाँ पे इंशाल्लाह मुन्नस का सीगा भी करेंगे। जब आपको ओड वन वगैरह आते हैं तो वहां पे आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। चले सिस्टर शहाना कीजिए आप, जरा जोर से करना है। यखलुकु। सिस्टर शहाना नाज करेंगे आप? नहीं करेंगी। जी सिस्टर खालिदा परवीन आप करें। इस मैं कर यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। ठीक हो गया जी। सिस्टर ब्रदर इस्माइल नवाज आप करें। सर अभी आवाज क्लियर है मेरी? मुदारे का अस्सलाम वालेकुम, आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर आ रही है। यखलुकु यख करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, करूंगा। करेंगे आवाज बीच में ना कट जाती है। जी सिस्टर आपदा कीजिए आप। यखलुकु वो पैदा करता है, वो करेगा। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं, करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, करूंगा। ये ले जाओ। तखलुकूना सब पैदा करते हैं, आप पैदा करेंगे। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, करेंगे। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इशारे किए थे आपने? सिस्टर आबिदा इशारे किए थे आपने? सर नहीं किए। मेरी बहन कीजिए ना। अगर आज नहीं करेंगी तो यकीन कीजिए कि आप सारी जिंदगी सीख नहीं सकेंगी। चलें। मैं यखलुकु अल्लाह यखलुकु, कौन पैदा करता है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है ना, ठीक है। तो इसलिए हम कोई और पैदा नहीं कर सकता, तो हम इसके अंदर ला लगाएंगे, ला नफी के लिए लगाएंगे, ठीक है। सिस्टर शहाना अगर आप सवाल करना चाह रही है कर लें, सिस्टर नुज़्ज़त यास्मीन जवाब दे देंगी। हल यखलुकु ला यखलुकु, हल यखलुकूना ला यखलुकूना, हल तखलुकु ला अखलुकु, हल तखलुकूना ला नखलुकु। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम शैअन लगाएंगे, कोई चीज पैदा की है ना, शैअन। जी सिस्टर गुलाम आयशा सवाल करेंगी, सिस्टर खालिदा परवीन जवाब दे देंगी। हल यखलुकु शैयन, ला यखलुकु शैयन, हल यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैयन, हल तखलुकु शैयन, ला अखलुकु शैयन, हल तखलुकूना शैयन। ला नखलुकु शैयन। चलें, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिवीजन होगी, आप लोगों ने करवा दिया है आंसर क्वेश्चन। जी अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। सिस्टर गुजमा रियाज सबसे पहले, सिस्टर नुज़्ज़त, सिस्टर खालिदा। जी हल यखलुकूना शैअन जवाब देना है आपने। यखलुकूना का यखलुकूना में ही होता है।
ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. چلیں جی اگلا ٹیبل اب آ گیا جی. اگلا ٹیبل ہے ہم ان کا ذکرہ سے یذکرو. ذکرہ سے کیا بنے گا؟ یذکرو. دیکھیں اس کے اوپر بھی پیش ہم نے ڈال دی. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یہ کرے گا. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں یہ کریں گے. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں کریں گے. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یہ کروں گا. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. بس 2-3 لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں, باقی کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے. سسٹر شمائلہ لطیف بھی نہیں کر رہی. سسٹر شاہین ہے. چلیں مصروف ہوں گے لوگ. جی سسٹر شہانہ کیجیے آپ. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے کرے گا. یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں کریں گے. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں کروں گا. تذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر عابدہ آپ بھی کر دیجیے. جلدی کریں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ سب ذکر کرتے ہیں. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرو آپ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں آپ اشارے کیے کہ نہیں کیے ہیں؟ جی جی چلیں جزاک اللہ. ضرور کیجیے میری بہن ضرور کیجیے. دیکھیں آپ 4 لوگ بھی پڑھتے ہیں تو میں اشارے کر رہا ہوتا ہوں. چلیں کسی اور سے بھی کروا دیجیے. سسٹر غلام عائشہ کیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے کرے گا. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں کریں گے. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں کروں گا. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. ٹھیک ہو گئے. چلیں چیٹ باکس میں لکھے جی معنی بتائیے. یذکرون یاد دیجیے. حل یذکرو چلیں ٹھیک ہے جی. اب اگلا ٹیبل ہم کر رہے ہیں اپنا عبادہ کا. عبادہ سے ہم کریں گے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں. عابدو میں عبادت کرتا ہوں. تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. یہ جو عبادہ کا ٹیبل ہے یہ بڑا زبردست ٹیبل ہے جی. جب ہم سورہ الکافرون کریں گے تو اس میں سے اکثر الفاظ اس میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے جی اکثر الفاظ آئیں گے. تو اس کو دیکھیے گا. پھر یہ آپ کہیں گے جی ٹیبل نہیں یہ تو سارے کا سارا قرآن پاک میں آئے گا. چلیں اس کو ہم 2-3 لوگوں سے ریوائز کروا لیتے ہیں تاکہ ہم جب سورہ کافرون پڑھیں تو ہمیں یہ اچھی طریقے سے آتا ہو. جی سسٹر خالدہ کر دیجیے. جی سر. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ہم سب بھی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو جی پریشان. جی سسٹر نرگس کوثر کیجیے آپ بھی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں. عبدو میں عبادت کرتا ہوں. تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کر دیں. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے.
नाबुदु हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। ठीक है जी, सिस्टर शाहना आप भी कर दीजिए। सिस्टर शहाना, चलिए सिस्टर गुलाम आयशा आप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुदू वो इबादत करते हैं करेंगे, या बुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, ना ताबुदू आप इबादत करते हैं करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, ना बुदू हम सब इबादत करते हैं करेंगे। सिस्टर जो याबुदु है ना वो एक के लिए है, याबुदु वो इबादत करता है ये करे, ठीक है। आप इसको भी जमा का सीगा आपने पढ़ ली थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखिएगा वहां से आपको पता चल जाएगा। चलें, जजाकल्ला जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिवाइज करवा दिया आज। चलें अब नाबुदु, इसका बताइए मीनिंग्स क्या होगा। सिस्टर रोजमा, सिस्टर नरगस, सिस्टर आबिदा, ठीक है जी। चलें जी आगे, अरबी बताइए, तुम सब इबादत करते हो, करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सवाल चेंज हो चुका है। तुम सब ताबुदून, हल अबत्ता माजी का सीगा है, याद रखिएगा, ता है इसमें, तो इसमें तू है। चलें जी, आज का नुक्ता तालीम, हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस पर। छठा होमवर्क अपने दोस्तों से कहत कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, जैसे कि हदीस में वादा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान को सीखे, दूसरों को सिखाए। ये प्रैक्टिस हमें एक टीचर की तरफ टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका है कि जो आपने सीखा है दूसरों को बता दीजिए, दूसरों को ट्रांसफर कर दीजिए। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज के 13वें लेसन पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज ये फूल आपके साथ। 13वें सबक के इख्तिताम पर हमने 156 अल्फाज पे सीख लिया। ये 156 अल्फाज कितने बार आए हैं? 32,111 मरतबा। ये 156 अल्फाज को हमने टारगेट है 232 का, उसमें से हमने 156 सीख लिए हैं। ये वाला टारगेट था हमारा 41,111 बार, ये हमने 32,111 अल्फाज सीख लिए हैं। तो बाकी हमारे पास 9,000 अल्फाज रह गए हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से जल्दी से सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे, ठीक है जी। तो तकरीबन हम देखें ना 32,000 की लाइन को हम अप्रूव कर गए हैं। ये बैटरी कितनी जल्द फुल की तरफ जा रही है, चार्ज हो रही है। तो इस सिलसिले को रोकिएगा मत। क्यों? अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को अंदर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यू आर द चूजन। तो तलावत कीजिए, मुसहफ से, हाफजे से, पढ़ने से, लफ्ज़ी करने, वीडियो को बार बार देखिए, पीडीएफ स्लाइड्स को देखिए, बुक से मदद लेकर आप अपना होमवर्क कीजिए। शीट है, इसको सामने कहीं लगा लेते हो, टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए। स्पेशली अपने से जुड़े लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने वालदा को, वालिद को, बच्चों को, बीवी हैं तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो वाइफ को, दोस्तों को, सबको सिखाइए। यहाँ पे हम दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, कुरान को याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।